Good morning, children. Today I am going to explain the sociology chapter number 1, family. Sociology is the one of the branch of social science. So the name of the lesson is family. In this lesson we learn about meaning of family, characteristics of family, types of family, and characteristics of joint family. So these are all the things we learn in this lesson. Understood? Family. What is family? So man has formed the many social institutions to fulfill his basic needs. Among these institutions, family is most important one. Though family is a small institution, it is a basic institution of the society. All the activities of the society are conducted on the basis of the family. The members of the family are the members of the social institutions also. By understanding the meaning and characteristics of the family, we can comprehend the meaning of it. So, the word family is derived from the Latin word familus, which means to serve. By this, we come to know that there were also other members along with father, mother, children in ancient families. Today, the other members are not family members. Now, families which have no children but have only the father and mother, and families that have adopted children also there. The relationship of the family members is determined by the kinship. The family include the marriage, kinship, or adoption. These members live under in the same house according to their status: husband wife, father mother, son daughter, brother sister perform their role to create culture. Family means the living together of husband and wife with children or without children for a long time. The main base of family is kinship and emotion related to it. The family apart from the nurturing the children and precautions involves itself in the process of socialization of its member so that can be part of larger society. It means the family directs the social behavior, dressing, rituals and other issues of the members. Understood? What do you understand about the family? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವಿ. ಸೊ ಅವನು ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವನು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಒಂದು. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಡು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಸ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಟು ಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನೌ ದಟ್ ದೇರ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಫಾದರು ಮದರು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಟುಡೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್: the family is universal. What is the main characteristics of the family? Family is a universal. It is a basic unit of all social activities, continuous responsibility and social accountability, bringing up and nurturing, teaches the social behavior. Family is a universal, though it varies in according to specific geographical nature and time period. The family is found in all societies. Usually the families follow a fixed pattern is issue like marriage, nurturing, kinship, property rights. Generally the members who belong to the particular family reside in the same place or share the same roof. ಸೊ ಏನು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಕಲ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ
ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು? ಮ್ಯಾರೇಜು, ನರ್ಚರಿಂಗು, ಕಿನ್ಶಿಪ್ಪು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೂಫಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರೂಫ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೂ ಸಹ ಇದೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್, several other activities of the society begin from the family. During the earlier times, the family was sending its members to the participate in the important activities of the local community. Now, due to the increased complexity of the social life, many functions of the family has been assigned to various other social institutions. So, social ಇದು ಒಂದು basic unit of the social activity. Whatever the activities going on in society, they are all depends on family. Understood? The family, the activities of the family is the basic unit of the society. So it is also continuous responsibility and social accountability that the family teaches the members how to behave, how to discharge specific responsibilities. It trains the children on how to live harmoniously with the neighbors. Along with this, it also educates about few social responsibilities. For example, it educates on how to keep the drinking water source clean. ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ಸಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ನೈಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಹೌ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಮನ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ನರ್ಚರ್. ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೆಮ್. It creates the way of nurture and bring up the children and makes them literate. It is the duty of the family to take care of elders during their old age. ಸೊ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಅವರ ಬೇಸಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು, ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಲಿಟ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ. ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರ ಏಜ್, ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್. ಎ ಚೈಲ್ಡ್ learns its mother tongue in its family. It understands the social life around it through the mastered mother tongue. Children develop as per the social situation around the family. The family teaches the children about the ways of interacting with elders and peer groups. This means the social behavior. It demands the taboos. Indirectly control the children. The family teaches the behavior like friendship, freedom, security during the childhood, adolescence and adulthood and old age. ಇದೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ, ಹೇಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮತ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ಸೆನ್ಸ್ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅವರ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನು, ಅವರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಹೇಗೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಮಗುವಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನನ್ನು ಮದರ್ ಟಂಗನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಮಗು. ತನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ತನ್ನ ಸಹಚರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ.
So family, part of the family, role of the family is very important in the society, and also it institutes the traditions. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಸೆವರಲ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕಿನ್ಶಿಪ್, ಔಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್, ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಇಟ್ ಟೀಚಸ್ ದಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸು ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನು. ಸೊ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ generation. A family that has grandparents, parents, children's, grandchildren's is called extended family. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಆದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೇರ್ ಆರ್ according to their there are 3 types based on nature: the family based kinship, family based on residence of the spouse, matriarchal residency, patriarchal residency. So there are, on the basis of nature, the family classified into matriarchal family, patriarchal family. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಚಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಚಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸೆಸಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ವುಮನ್. ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ ಟು ದ ಡಾಟರ್. Matriarchy is practiced among the some communities in the coastal areas of Karnataka. It is found among the Nayars of Kerala and among some tribes in northeast. The nutshells of matriarchy means mother, center of the family. Rights and property belong to the woman, and hereditary rights pass to the daughter from the mother. Understood? So matriarchal family ಅಂದ್ರೇನು? That is ಮದರ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ರೈಟ್ಸು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಗಳೇ ಆ ಒಂದು ರೈಟ್ಸನ್ನು, ಶಿ ಈಸ್ ಎ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ? ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಯಾರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸ್. ಮದರ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಚಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಚಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೆನ್. The patriarchal family married women live in the residence of their husband, and this family system is elder son has prominent role of religious ceremony. The patriarchal family were present in the ancient society of Greece, Rome, India and China. They are present now also. Patriarchal family means ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆನೇ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸು ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಗಂಡಸಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸು ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೀವ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ದರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ತಂದೆನೇ ಹೆಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಈಗಲೂ ಸಹ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರೀಕ್ಸ್, ರೋಮು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಲ್ಲೂ ಸಹ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಹ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಚಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ತಂದೆನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ವಾಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮತ್ತು ಜನ್ರೇಷನ್ ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್. ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್, ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. The nuclear family have increased in modern society. It focuses individual achievement, concept of individual happiness, change in value system with regard to right of property, progress in the areas of science and technology, rapid urbanization, democratic values, concept of equality, and many other things have contributed to the rise of nuclear families. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. So nuclear family, it consists of father, mother,
ತಂತೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಗಾರ್ಡ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನು, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಬನೈಸೇಷನು, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸೋಷಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಫೇವರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ characteristics of nuclear family. Next, joint family. What is joint family? It consists of grandfather, grandmother, their children and their grandchildren and great grandchildren, and in some situations of the members belonging to extended new generations. They all share the food prepared in the same kitchen. Whole family has same kind religious ceremony. It generally consists of a group of blood relatives. Understood? Joint family consists ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸಮ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ 2 ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಚನ್ಸ್, ರಿಲಿಜನ್ನು, ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯೂನಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸೇನು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಿಚನು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಲಿಜನ್ಸು ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು. Self-sufficient. Joint family is the self-sufficient unit in satisfy all the needs of family members. Structure of the authority is the senior member of the joint family are entrusted with the authority and responsibility, and handing over the authority is based on the seniority in the family. So ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅವನೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. So these are all the characteristics of joint family. Understood? So in this lesson today we learn about the difference between nuclear family and joint family, and what are the difference between matriarchal family and patriarchal family, and also we learn about the characteristics of family. So these are all the things we learn today. Understood, children? So once again I tell you, read the lesson 2 or 3 times, then you easy to learn this lesson. Understood? In next class I will continue. Till now, take care. Goodbye.